ہے سارے معاف کر دے گا۔ تو یہاں فرمایا فَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ہم نے ابو بکر کو جو متقیوں کا امام ہے، ولیوں کا بھی امام ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ اور یہاں یہ طاہرکم تطہیرا، رجس ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے پھر جدا ہوتی ہے۔ اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ، یہ دور ہے، کبھی نجاست، نجس، غلاظت، شرارت، ذم، گناہ اس کے قریب بھٹکا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ اربع ہیں، آپ ہماری نہیں مانتے، ہم آپ کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب ایسی چیز پہ بات ہوگی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ مشترک پہ کامن چیز پہ بات ہوگی، مسلمات قسم اسے مناظرہ میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اب قرآن کو چونکہ جتنے کا آپ مانتے ہیں وہ ہمارے درمیان مشترک ہے، تو ہم قرآن سے ہی دلیل لا رہے ہیں۔ پہلی وہ ہے سورہ لیل، ٹھیک، سورہ لیل کی چلو ٹائمر میں نے لگا دیا بھائی، 18ویں 19ویں 20ویں ٹائمر میں نے لگا دیا، بات 10 منٹ بات ہوگی، اس میں جو مرضی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لیل کی 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں آیت میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یقیناً تاکیداً سب سے بڑے متقی ہستی کو ہم نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا، اور وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، ہر قسم کے قلب، تزکیہ نفس، ہر قسم کی غلاظتوں، نجاستوں، شرارتوں، کفر اور شرک اور نفاق، ہلکے سے ہلکے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے اس نے آپ کا تزکیہ کر لیا ہے۔ اور کوئی بھی نہیں جو اللہ کے ہاں جو نعمت ہے اس کی، کہ جس کا اس کو جزا بدلہ دیا جاتا ہے، کیا ہے کہ جب وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرے، یعنی رضا الہی کی طرح کے لیے ایمان لائے، تقوی اختیار کرے اور تزکیہ نفس کر لے، اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی وہ کر دے گا، اور وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں تفسیر ابن کثیر ہے، یہ عربی بغیر اعراب کے ہے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، آرام باغ کراچی پاکستان۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں سب پیج نمبر ہے 521، 521، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کرتے ہیں وقد ذکر غیر واحد من المفسرین ان هذه الآیات نزلت فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ حتی ان بعضهم حکى الاجماع من المفسرین على ذلك ولا شک انه داخل فيها واولی الامة بعمومها، ٹھیک ہے، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وصائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله فكم من دراهم ودنانير وبذلها ابتغاء وجه ربه الأعلى الكريم۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اس آیت کے مطابق تمام اوصاف حمیدہ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق بناتے ہیں، تقی بناتے ہیں، کریم بناتے ہیں، جواد بناتے ہیں، بذال بناتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، بہت زیادہ سخی ہو، کرم کرنے والا ہو، نہایت متقی اور نہایت سچا ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق سب سے اتقیٰ ہے، پھر دوسری آیت سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے معیار یہ مقرر کیا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز، موقر، سب سے زیادہ قابل تعظیم احترام ہستی اگر ہو سکتی ہے وہ ہوگی جو تم میں سب سے متقی ہوگی۔ اور یہاں لایا گیا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، یہاں یہ معرف باللام ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے تو اتقیٰ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اتقیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ کائنات میں ہر چیز سے بڑا ہے۔ اسی طرح اتقیٰ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کائنات میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس پر غم اور
کسی قسم کا خوف نہیں رہتا. اور وہ کون ہے؟ خود قرآن نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک تو وہ ایمان لائے گا تمام ایمانیات پہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ پورا ایمان ان پر تفصیلی جو قطعیات بدیہیات ضروریات ہیں ان پر قطعی ایمان لائے گا. جو تفصیلات آئی ہیں قرآن و حدیث میں ان پر پورا ایمان رکھے گا، وہ ہوگا مومن. اور پھر بھیا والذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر اعمال صالحہ جب کرے گا تو وہ ہو جائے گا متقی. اور جب متقیوں کا امام ہوگا اس کو کہا گیا الاتقی. اس پہ پھر اگلی بحث یہ ہے کہ قرآن نے کہا ولی وہ ہوتا ہے. اگر ہم حضرت علی کو ولی کہتے ہیں، ولی کل مومن و مومنہ کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا پڑھتے ہیں کہ حضرت علی ولی ہیں، تو قرآن نے ولی کی تعریف یہ بتائی وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہو اور اعمال صالحہ کرتا ہو، یعنی متقی ہو. پھر قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ حق و باطل میں تمہیں فاروق بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا، حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار اور کسوٹی بنا دے گا تمہیں، اور تمہاری جو گناہ ہیں سارے معاف کر دے گا. تو یہاں فرمایا فَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ہم نے ابو بکر کو جو متقیوں کا امام ہے، ولیوں کا بھی امام ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا. اور یہاں یہ سین ہے، جب مضارع پہ سین آتا ہے تو یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے. دوسری بات، جب مضارع میں، اور یہ جو پورا جملہ ہے جملہ خبری ہے، علم نحو کے ماہرین جانتے ہیں اس بات کو، جب جملہ نحویہ جملہ خبریہ جو ہے یہ خبر ہوتی ہے، اور خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، اور اس میں تبدیلی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی. اگر ترمیم ہوگی تو قائل کے کس پر دلالت کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ معنی قطعی ہے کہ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم سے دور کر دیا. اور دوسری بات، جب یہ خبریہ جملہ بنے گا اور وہ چاہے جملہ اسمیہ اسم علم کے ساتھ ہو یا عام اسم کے ساتھ ہو اسمیہ، اور خبریہ جب بنتا ہے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے علم نحو کے مطابق اور علم لغت عرب کے مطابق. یہ نکلا، یہ استمرار ہے کا جہنم سے دوری کا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تعالیٰ کے نفسی کا کلام نفسی اس کا ہے، کلام نفسی وہ اللہ کے علم میں ہے، کلام لفظی جو ہے لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں شامل تھا کہ ابو بکر صدیق کو جہنم یا آگ کبھی بھی نہیں چھو گی، اس کے قریب بھی نہیں وہ بھٹکے گا. اور جو قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رجس ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے پھر جدا ہوتی ہے. اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا وسیجنب، یہ دور ہے، کبھی نجاست نجس غلاظت شرارت ذم گناہ اس کے قریب بھٹکا ہی نہیں ہے. اور یہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ معرف باللام ہے، الف لام اس پہ لگا ہوا ہے. معرف باللام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں علم نحو کے مطابق. ایک ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی، ایک ہوتا ہے خارجی، ایک ہوتا ہے استغراقی. یہاں تینوں ہی مراد ہیں اور تینوں ہی پر قطعی دے موجود ہیں. نمبر 1 کہ حضرت بکر صدیق جو اتقا ہے ہر لحاظ سے، ایمان لانے کے لحاظ سے بھی، کہ حضرت بکر صدیق کا ثانی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا سابق کوئی نہیں ہے. پھر تمام اہل اسلام میں سے، تمام انبیاء کے حوارین صدیقین شہداء صلحاء صحابہ میں سے تمام کے حضرت ابو بکر صدیق اتقا حوا کلی مومن و مومنات جمیع الانبیاء، تمام انبیاء کے جتنے بھی مومن و مومنات تھے ان تمام میں متقی پرہیزگاروں کا امام ابو بکر صدیق ہے. یہ استغراقی کلمہ لام استغراقی کا معنی. دوسرا عہد ذہنی کا مطلب یہ کہ عہد ذہنی کبھی متکلم کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی منطوق کے لحاظ سے ہوتا ہے. متکلم چونکہ خدا ہے، خدا کے علم محیط اور علم ازلی میں لکھا ہوا تھا کہ اتقا ابو بکر ہوگا اور جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں کبھی بھٹکے گی. اور عہد خارجی کے لحاظ سے ابو بکر نے کر کے دکھا دیا، اپنا ہر مال تمام مال غزوہ تبوک تک سارا لٹا کے کہتا ہے. نبی پاک نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے یا اللہ یا رسول اللہ آپ کا نام اور آپ کے خدا کا نام چھوڑ آیا ہوں. ابو بکر سب کچھ لے آیا آج. اور پھر سب سے جو حسین جمیل جو نبی علیہ السلام نے خاتون جنت کائنات کے بارے میں فرمایا تھا، میرے جگر کا ہے، اس کو جو تکلیف دے گا وہ سمجھو مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو حضرت بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے کیا. جب آپ کی عمر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بمطابق بخاری کہ جب میرا نکاح ہوا میری 6 سال عمر تھی، جب رخصتی ہوئی 2 سال تھی. اپنی اتنی حسین و جمیل جس کو نبی علیہ السلام حمیرہ کہا کرتے تھے پیار سے، وہ آپ کے عقد میں دی. اور جب یہ دی تو آپ نے سمجھے اپنا جان مال ہر چیز قربان نبی علیہ السلام کے لیے دین کے لیے خرچ کر دیا. اور متقی اسی کو کہتے ہیں. خارجی واقع بھی ٹائم 10 منٹ ہو گئے حضرت 10 منٹ ہو گئے. تھینک یو سر.
जी जी फरमाइए फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुफ्ती वसीम साहब ने कहा था कि हम आपके मुसल्लमा से बात करेंगे। इन्होंने एक आयत शरीफ, एक दो तीन आयत शरीफ की तिलावत की है और कहते हैं इस आयत से मुराद अबू बकर है। अब इनको यहाँ पे अबू बकर का नाम तो नहीं है, यहाँ इस आयत से अदका सबसे ज्यादा मुत्तकी या मुत्तकी तरस है मुराद अबू बकर है। उसके लिए क्या दलील लेकर आए हैं? इब्न कसीर की, वो भी रिवायत हदीस नहीं, इब्न कसीर की राय, इब्न कसीर के जुमले। इब्न कसीर यानी बहुत सारे बापों का बेटा, अगर वो इतना ही फाजिल आदमी था तो पहले अपना नाम चेंज कर देता कि वो एक पूरी जमात का बेटा है, एक आदमी का बेटा है। वो जिस शख्स के मुतालिक उसका नाम ही ऐसा घटिया नाम है कि वो बहुत सारों का, उसके एक बाप नहीं कई बाप है, उसका कौल आप लोगों के लिए कैसे हुज्जत हो सकता है ताकि हमारे लिए हुज्जत हो? भाई आप कुरान में अहले तकवा की बड़ी तारीफ है, अहले ईमान की बड़ी तारीफ है। कोई भी शख्स आके कह दे कि ये मेरे मुतालिक है। अब कोई कादियानी वाले कहते हैं कि ये मिर्जा गुलाम अहमद के मुतालिक है, कोई मसलन बनी अब्बास वाले कहते हैं कि हमारे खलीफे के मुतालिक है, या कोई भी फ़िरक़ा इद्दा कर सकता है। उसके लिए आपको मुतवातिर सही क़तई हदीस की ज़रूरत है, क्योंकि वहां पे किसी का नाम नहीं है कि इस लफ्ज़ अतका से मुराद कौन है, किसकी तरफ इशारा है, वो तो आप लेके आए नहीं, ऐसे पढ़ गए। पहले आप साबित करते ना कि इससे मुराद अबू बकर है, फिर वो सब कुछ आपकी बातें सही हो जाती हैं कि भाई इस यहाँ से मुराद अबू बकर। फिर ये एक दलील लेके आए कि आयशा से निकाह किया, और भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी निकाह किया। सफिया बिन्त हुयई इब्न अख्तब, ये इनके वालिद साहब यहूदी थे। उम्म हबीबा बिन्त अबू सुफियान उस जमाने में, ये तो हमारे नजदीक तो कभी मुसलमान ही नहीं हुआ। आप लोग कहते हैं ना फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। उम्म हबीबा से तो फतेह मक्का से पहले, जब वो मुशरिकीन का सरदार था, अहज़ाब में, बदर में, उहुद में, हर जंग में वो मुशरिकीन का सरदार था, उसके बेटी से शादी किया। वो तो दुश्मनों से शादी करते थे, वो उससे कोई बात नहीं है, वो तो उससे तो उसका कुछ भी साबित नहीं होता। फिर आप कहते हैं उसे प्यार से हुमैरा कह दिया। तो ये भी अपनी किताबों में देखो कि नबी करीम बुखारी वगैरह में, और बुखारी में भी, मुस्लिम, मेरी तरफ देखो वसीम साहब, मेरी तरफ देखो, इधर मेरी तरफ, बुखारी में, मुस्लिम में कहा है इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ। हुमैरा तुमने कह दिया, उससे प्यार से कह दिया। हुमैरा हो सकता भी है, हुमैरा लफ्ज क्या है? लालू। हुमैरा का क्या मतलब? लालू। हो सकता है तौहीन के लिए भी हो, हम कहते हैं ये तो प्यार के लिए था, तौहीन के लिए था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि नबी आयशा के अपने मुख्तलिफ अल्फाज हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा है इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ, क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सवाहिब से प्यार करते थे? सवाहिब यूसुफ क्या सिद्दीक़ात थी? सवाहिब यूसुफ क्या मुअमिनात थी? सवाहिब यूसुफ कौन है? वही औरतें, मिस्र की औरतें जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके, साजिश करके वो गुनाहों का और रेप का, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी तरह से रेप किया जाए, उनके साजिशें बना बना के आखिर में उनको जेल में भिजवा दिया इन लोगों ने, एक मासूम नबी के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को अब पूरी तारीख के लिए अपना दुश्मन बना दिया और कह दिया कि तू सवाहिब यूसुफ है। और कुरान ने फरमाया इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा, जिसकी क़ल्ब, वो कैसे उससे प्यार कर सकता है? और हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स है जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उसके क़ल्ब में ईमान है ही नहीं है, वह तज़ाहरा अलैहि, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। और सूरह तहरीम तो पढ़ो मौलवी साहब। अच्छा, फिर ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रात नूह व इम्रात लूत, और आपके मुफस्सिरीन ने तस्रीह की है, आपके अइम्मा ने तस्रीह की है कि इसकी शान नुज़ूल आयशा और हफ्सा है, जिसकी मिसाल कुरान में इम्रात नूह व इम्रात लूत हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे प्यार कर सकते हैं या उसके वालिद से प्यार कर सकते हैं? लाजिमी बात है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इम्रात नूह इम्रात लूत, ये हजरत नूह हजरत लूत के शदीद तरीन दुश्मन थे, इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आयशा हफ्सा दुश्मन थे, और ये उनका सीरत बता रहा है, कुरान की आयत मैंने कुरान से आपको बता दिया। और उनके वालिद भी इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। अब हमारे यहाँ सूरह लैल की शान नुज़ूल क्या है मेरे मोहतरम नाज़रीन? इनको चाहिए था कि पहले तहक़ीक़ करते कि क्यों क्या है इसकी शान नुज़ूल क्या है। यह किताब तफ़सीर अल बुरहान सैयद हाशिम अल-बहरानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिल्द नंबर 5, छाप मुअस्सिसतुल बअसा फी क़ुम अल-मुक़द्दसा। यहाँ पे फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा इला क़ौलिही तआला इल्ला इब्तिग़ाअ वजह रब्बिल आला, ये सूरह लैल की आयात, ये दहदाह के लिए, ये एक अंसारी आदमी था, उसका नाम अबू दहदाह था, उसके लिए एक हदीस नहीं है, कई आयात हैं, कई एक आयात हैं। और वसयजुन्निबुहुल अत्क़ा, वो जो है वो किसके लिए है? इन क़ाल ज़ाका अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अली अलैहिस्सलाम के लिए है। वसयजुन्निबुहुल अत्क़ा क़ाल अली अलैहिस्सलाम शियअतुहु, ये अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम उसके शिया हैं कि अल्लाह ताला इनको जहन्नम की आग से बचाएगा। आपने ये भी गलत कहा, वसयजुन्निबुहुल अत्क़ा का ये रिज्स है, इससे मुराद रिज्स है, इससे मुराद रिज्स नहीं है। कुरान ने फरमाया, उससे पहले जो आयत है वो ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ये नारन तलज़्ज़ा की तरफ इशारा है। सयुजन्नबुहुल अत्क़ा,
उस नार तलज्जा से, शोलेवर आतिश से बचाया जाएगा, शोले वाली आतिश से। तुमने कह दिया कि रिज, ये रिज है नहीं, उस रिज की तरफ नहीं जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको दिखा दिया हमारे नजदीक जो इसके मुतालिक आयात के मुतालिक। अब मेरे पास जो टाइम बचा है, मैं अब इस्तिदलाल करूंगा इनकी अपनी कुतुब से कि अबू बकर मोमिन नहीं था, अबू बकर मोमिन नहीं था। मुलाहिजा फरमाइए, ये आयत कुरान मजीद सूरतुल हुजुरात में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो लोग आपको पुकारते हैं कमरों के बाहर से, हुजुरात के बाहर से, ये इनकी अक्ल नहीं है। अब अक्ल नहीं है, कुरान मजीद के अल्फाज में अक्ल नहीं है, ये एक शदीद तरीन मजम्मत है। ये जितना घटिया काफिर होगा, यानी सबसे जितना घटिया काफिर होगा, मुनाफिक होगा, उसके लिए अल्फाज आते हैं। मुलाहिजा फरमाइए, इसका पहली बात है कि हम इसको आप बताएंगे आपको कि ये कैसे अल्फाज है मजम्मत के। कुरान मजीद सूरह मुबारक अनफाल आया नंबर 22, इन्न शर्र दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक खिंजीर नहीं है, कुत्ता नहीं है, लगड़ बगड़ नहीं है, बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक शर्र दवाब, वो इंसान है, बज़ाहिर इंसान है, सुम्मुल बुक्मुल ला याक़िलून, अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, जो अंधे हैं, बहरे हैं, जिनकी अक्ल नहीं है। अच्छा, मुलाहिजा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं बहुत ही मुख्तसार के साथ 3-4 मिनट में पेश करता हूं। सूरह आराफ में फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। जहन्नम के लिए हमने बहुत सारे इंसानों और जिन्नात को खल्क किया है, जहन्नम के लिए उनकी तख्लीक किया। उनकी दिल नहीं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनका दिल है, उससे सोचते नहीं। लहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं, आंखों से हक को नहीं देखते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान हैं, कानों से वो हक बात को नहीं सुनते। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हैं। फिर फरमाया ये जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हैं, खिंजीर से बदतर, कुत्ते से बदतर ये लोग हैं। अच्छा, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल है। अच्छा, तो ला याक़िल का क्या मतलब हुआ? ला याक़िल का यह मतलब हुआ कि ये बदतरीन मजम्मत, यानी कि इंसान के जो दर्जात हैं, सबसे आला अनबिया अलैहिमुस्सलाम में, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में, फिर अहले ईमान है, फिर उससे नीचे आखिर में सबसे बदतरीन काफिर, सबसे बदतरीन मुनाफिक, सबसे बदतर अल्लाह के दुश्मन कौन है? वही जिनके मुतालिक कुरान ने कहा कि उनकी अक्ल नहीं है। अच्छा, अम तहसिबु अन्नहु अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इन्नहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। क्या आप सोचते हैं कि ये इनकी अक्ल है या इनके कान है? नहीं, ये जानवर की तरह हैं, और ये जानवर की तरह हैं, और बल जानवर से भी बदतर हैं। अच्छा, ये पता चला ना। अब वो सूरह मुबारक हुजुरात की शान नुज़ूल क्या है? उसकी शान नुज़ूल है अबू बकर उमर, शान नुज़ूल है अबू बकर उमर, कि अल्लाह ताला ने वो बदतरीन तकफीर, और भाई मैं आपके अपनी किताब से दिखाऊंगा, आपने हमारी किताब से नहीं दिखाया कि सूरह लैल की जो आयत है वो अबू बकर उमर के मुतालिक है। मुलाहिज़ा फरमाओ, सहीह बुखारी कि तफसीर सूरतुल हुजुरात, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, हदीस नंबर 4847, इसकी शान नुज़ूल अबू बकर उमर है। उसके अलावा आपकी खिदमत में आपको पेश करूं सुनन अल-कुबरा लिस-निसाई, जुज़ खामिस, चाप मुअस्ससतुर रिसाला, यहां पर हदीस नंबर 5903 बुखारी के सनद के साथ, वही एक ही सनद के साथ, बुखारी के सनद के साथ नकल करते हैं कि अबू बकर उमर के शान में नाजिल हुई जब उन्होंने बदतमीजी की थी, अपना आवाज बुलंद की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहि हत्ता इंक़ज़त वलौ अन्नहुम सबरू, ये सब आयात मुज़म्मत के मिन जुमला इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अबू बकर उमर की मुज़म्मत में नाजिल हुई। तो पता चला अल्लाह ने जो बदतरीन तकफीर किया इनके कुरान से और इनके अपने बुखारी से मैंने साबित किया, सुनन निसाई से सही हदीस के साथ, कि बदतरीन दुश्मन है अल्लाह और दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेखैन। बिस्मिल्लाह, मेरा टाइम खत्म है, अब आपकी बारी।